प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र का जोड़ा विषय है बड़े सधारण शब्दों च असीं कह सकते हैं कि ये धन दे नाल संबंधित एक विषय है। धन असीं आम भाषा च रुपये असीं बोलते हैं, जिहदे नाल असीं रोज़ाना जिंदगी च की है वस्तुआं खरीदते हैं। जरूरत क्यों पैंदी है सानूं पैसे की? जिस तरह असीं सारे जानते हैं कि जिहड़ा पैसा है वो सानू अपनिया जीवन दियाँ अलग अलग तरह दी जिहड़ियां लोड़ां पूरा करने वास्ते की है चाहिदा हुंदा है। इस तरह असीं की करते हैं अपनिया लोड़ां नू पूरा करने वास्ते असीं अलग अलग प्रकार ते की है क्रियावां करते हैं। जिवें एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक मजदूर है, इस तरह ही होर वखरे वखरे ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, कोई डॉक्टर होएगा या कोई टीचर होएगा, तो वो घर च जो पैसा आता है तो वो अपना घर दे विच आटा है, चावल है, सब्जियां है, दूध है, इस तरह कई प्रकार दी वस्तुआं की है वो खरीदियां जांदियां हैगियां। ये जिहड़ा एक जानकारी हैगी है, जिहड़ा एक ज्ञान हैगा बड़े सधारण शब्दां च असीं दस रहे हैं भी यह किहड़े विषय नाल संबंधित है। ये अर्थशास्त्र के नाल संबंधित है। अर्थशास्त्र का विषय ये धन नाल संबंधित है कि किस तरह असी जीवन दे विच अपनियां बहुत सारिया लोड़ां नूं पूरा करने वास्ते की है वस्तुओं नूं की है खरीदण वास्ते असी कोई ना कोई काम काज करते हैगे है। ये सारिया जिहड़ियां क्रियावां हैगियां इन्हां नूं आर्थिक क्रियावां बोलते हैगे। ते इस देश दे विच कई तरह दीयां बेशुमार जिन्ना असीं गिन नहीं सकते है, इन्नियां सारियां की है क्रियावां कीतियां जांदियां हैगियां। चलो ये तो थोड़ा असीं भूमिका असीं दस रहे हैं भी जिहड़ा अर्थशास्त्र का विषय है वो किस तरह का विषय है, क्योंकि जिस तरह असीं जानते हैं कि बाकी विषय जिस तरह की है मुख्यमंत्री का चुनाव है जां राष्ट्रपति का चुनाव है, इहो जिहियां गल्लां वो की है पोलीटिकल साइंस जां राजनीति शास्त्र नाल संबंधित होंदियां। लेकिन गल है भी जिहड़ा आर्थिक जां इकनॉमिक्स जिहड़ा विषय है इहदे विच किस तरह दीयां गल्लां शामिल होंदियां ते बड़े सधारण शब्दां च वो गल्लां जिहड़ियां धन दे नाल संबंधित है, धन असीं किस तरह कमांदे हैं, किहड़ियां क्रियावां करके कमांदे हैं ते वो किहड़ियां क्रियावां हैगियां जिन्हां नूं करन दे बाद सानूं धन दी प्राप्त हुंदी है ते अते असीं अपणियां जिहड़ियां लोड़ां नूं की है पूरीआं करदे हां। वेखण वाली ये भी गल हैगी है भी एक लोड़ जो पूरी होंदी है सानू दूसरी लोड़ की है याद आ जाती हैगी है तो जीवन दियाँ अनगिनत तरह दियां लोड़ां नूं असीं की है फिर असीं पूरा करन दे विच ही लगे रहंदे हैगे। ताइयों की है सानू बार बार की है अपनी आर्थिक क्रियावां नूं की है करना पैंदा हैगा। ते इस तरीके नाल की है असीं आर्थिक क्रियावां करदे है, आमदन दी प्राप्ति हुंदी हैगी है, उत्पादन हुंदा रहिंदा हैगा वस्तुआं दा, फिर असीं वो जिहड़ियां वस्तुआं उत्पादन होंदियां असीं उहदा की है उपभोग करते रहने हैगे। ते हुण अगे देखिए भी जिहड़ा अर्थशास्त्र का विषय है ये जिहड़ा दो शब्द हैगे है धन जमा शास्त्र, मतलब ये धन दे बारे जानकारी देने वाला विषय है। अते ये ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोज मतलब घरेलू अते निमेन मतलब प्रबंध, मतलब की होया इहदा भी जिसका अर्थ होंदा घरेलू प्रबंध है भी असीं घर का जां किसी भी स्टेट दे विच देश दे विच वो प्रबंध करने वास्ते किहड़ियां असीं आर्थिक क्रियावां करते हैं ते वो क्रियावां करके की है असीं पैसा कमाने हैं अते अपनियां जरूरतां नूं की है पूरियां करदे हैगे। हुण चलो ये तो हो गया भी ਇਹਦਾ मतलब की है अर्थशास्त्र का। हुण अगे देखिए भी
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜੂਦ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵੈਲਥ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ। ਵੈਲਥ ਮਤਲਬ ਧਨ, ਅਤੇ ਧਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਪੱਖਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ 1776 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਦ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ 1890 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਮ ਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰੋਬਿਨਸ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਬਿਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੁਰਲਭਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰੋਬਿਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
1932 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਇੰਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਦਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬਲਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਗਰੋਥ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਮੂਅਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਵ ਹੈਗਾ ਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਦੁਰਲਭਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਡ ਰੋਬਿਨਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਮੂਅਲਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਰਲਭ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਇਲਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਇਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਪਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਓਕੀਓਸ ਅਤੇ ਨੇਮੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।